सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना सतनाम सिंह कैंथ एक बार फिर ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, परंतु असी सोचा कि एक जिन्ने भी हुण तक लैक्चर होए ने पहले दौर के 4 कवि ते दूजे दौर का 1 कवि हो चुके हैं, यानी कि कुल 5 कवियां बारे जानकारी दी जा चुकी है। तो उहदे उपर क्यों ना तुहाडे जिहड़े डाउट सी, जिन्ने भी तुसीं प्रश्न सारिਆਂ ने ग्रुप दे विच कीते सी, उन्हां दे डाउट जिहड़े हैगे तुहाडे ਉਹ क्यों ना स्पष्ट कीते जाण। तो उहदे उपर एक वीडियो बनाउण दी सोची असीं रात ही प्लैनिंग कीती। तो रात को बैठ के फिर मैंने ये वीडियो तुहाडे वास्ते तैयार की। जिन्ने भी तुहाडे ग्रुप दे विच जो प्रश्न सी या मैनूं कुछ होर एक्सट्रा मिलिया जो शायद लैक्चर विच दसना रह गया, वो सारे इस डाउट सैशन वाली जो वीडियो तुहाडे वास्ते स्पैशल तौर पर बनाई जा रही है उहदे विच शामिल किया गया है। इस वीडियो जो तुसीं देखोगे उम्मीद है कि तुहाडे सारे डाउट क्लीयर हो जाएंगे। फिर भी जे कोई होर डाउट रह गया होएगा तो एक वीडियो आपां होर बना देंगे, डाउट सैशन नंबर 2 कर देंगे उस वीडियो नूं, तो वो भी तैयार कर लांगे अगर कोई होर जरूरत पई तो। पर उम्मीद है कि तुहाडे सारे डाउट जिहड़े हैगे ने इस वीडियो राहीं स्पष्ट हो जाएंगे, क्लीयर हो जाएंगे। तो ज़्यादा समा ना लैंदे होए आपां तुहाडे डाउट शुरू करते हैं। पिछों शुरू करते हैं आपां दूजे दौर के जिहड़े पहला कवि किया सी वगदे पानी जी दी फेमस कविता है, सारे सब समझ गए होंगे, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी की गल कर रहा मैं। तो उन्हां तो शुरू करते हैं आपां जिहड़े तुहाडे कल दे ही डाउट सी ताजे हरे फ्रैश। इस तरह करते करते आपां पिछे नूं भाई वीर सिंह उन्हां तक जावांगे ते सारे डाउट तुहाडे क्लीयर करांगे। तो सब तो पहला जो कुछ नवे प्रश्न विद्यार्थी मंग कर रहे सी कि सर कि कुछ एवें दी कवितावां भी दस दिया करो जिहड़ियां पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के सिलेबस दे विच दर्ज हुंदियां ने। तो मैं उत्थों ही शुरुआत करन लग्गिया। तो वगदे पानी नाम की जिहड़ी कविता है ये पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की 12वीं जमात दी दे विच लगी हुई है जी, तुहाडी जानकारी लई, ठीक है। तो दूसरा एक हैगा फकीर दी सदा। फकीर दी सदा नामक कविता भी जिहड़ी हैगी है दीवान सिंह काले पानी दी है, ये 9वीं जमात विच लगी हुई है पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे विच। इसी तरह भगत नूं नामक एक कविता है जो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की 9वीं जमात की किताब दे विच लगी हुई है। दीवान सिंह काले पानी के संबंध में एक नवी जो गल मैनूं होर पता लगी जो मैं किताबां रात पढ़ रहा सी, तो उत्थे एक गल एक किताब च लिखी हुई मिली कि उन्हां दे याद दे विच एक म्यूजियम बनिया सी। जो कोई शहीद हो जाता है तो उहदी याद विच कुछ ना कुछ बनता है। गुरुद्वारा साहब का बनिया ही सी, आपां सारिआं ने वो लैक्चर दीवान सिंह काले पानी वाले विच पढ़िया सी कि गुरुद्वारा साहब का बनिया सी, वो तुसीं उत्थों लैक्चर सुन सकते हो। तो ये डाउट सैशन वाला लैक्चर है। तो उन्होंने जिहड़ा यादगारी म्यूजियम सी उहदा नाम सी मतलब नाम तो यादगारी म्यूजियम के तौर पर दीवान सिंह काले पानी म्यूजियम कहते हैं उसनूं। ये है कित्थे है, बनिया कित्थे है, ये चंडीगढ़ रोड ते पैंदा एक इलाका मुल्लांपुर, उत्थे ये बनिया होया है। महिंदर सिंह उन्होंने बनवाया सी जी ये 1998 विच। ये तुसीं याद करना है, नवा मैनूं कल किताब विच इस चीज़ मिली है। तो मैं तुहाडे नाल इस सैशन दे विच ये क्लीयर कर रहा कि महिंदर सिंह ने 1998 विच दीवान सिंह काले पानी यादगारी म्यूजियम बनवाया सी जो कि चंडीगढ़ रोड ते मुल्लांपुर विखे बनिया होया है। दीवान सिंह काले पानी आपां सारे जानते हैं कि डॉक्टरी किते नूं इन्हां ने अपनाया सी, पर इन्हां ने नौकरी 2 जगह ते की। पहला तो इन्होंने रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान का इलाका है उत्थे नौकरी की, बाद विच इन्हों
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 3 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਨੇ 2, ਬਟ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 3 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਗੀਤ। ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਹਿਜ ਸੰਚਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 3 ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੰਚਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 3 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਕਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੰਗਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੰਗਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੇਖਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਲੇਖਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰਟ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਵੰਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਵੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 1943 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1943 ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 1943 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ ਡਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਜਿਹੇ ਕਵੀ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੋਢੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲਬੇਲੇ ਤੇ ਮਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਵੀ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਮੁੱਖਬੰਦ ਅਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖਬੰਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਕਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। ਮੁੱਖਬੰਦ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲੇਖ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕੀ ਸਿਰਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, SS ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਰਚਨਾਵਲੀ, ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। SS ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਰਚਨਾਵਲੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, SS ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਰਚਨਾਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਹੈਗਾ SS ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਰਚਨਾਵਲੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ, ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਦੇ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 7 ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 8ਵਾਂ ਹੁਣ ਛਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਕੀ ਸਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਲ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ, ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਵੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਨ ਜੀ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਪਾਥਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1927 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1927 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ 1954 ਜਾਂ 1965 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1927 ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 1954 'ਚ ਜਾਂ 1965 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਬਚਲ ਜੋਤ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਅਬਚਲ ਜੋਤ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾਮ, ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗੀ ਨੈਕਸਟ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ 1923 ਹੈ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ 1923 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਹਾਸ ਰਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਤਾਂ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਪਟਨਾਥ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਵੰਡ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਸ ਰਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਚਰਪਟ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਤਕ। ਮੈਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਰਤਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਤਕ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਜੀਵਨੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਹਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵਚਲ ਜੋਤ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ 4-5 ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਹ 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਣਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰਕਿਕ ਸੀ। ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਹੱਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਤੇ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਰਹੱਸਵਾਦ ਤੇ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਹਿਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਰਹੱਸਵਾਦ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਤੇ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਹੱਸਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਰਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਡ ਹੋਵੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਗ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।